Now introducing the chief guest and presidential address by our Major Dr. Ibrahim. Sir. It is my proud privilege to welcome you all to this annual day celebration. Mr. P. Jayasilan, who is a good friend of mine, over 4 decades of friendship. He is an expert in doing so and doing in intelligence department. Myself, B. Jayasilan, Tamilachi Tangapandian, MP, were benchmade during our college days. His presence adds more meaning to them, sir. Thank you. Hijaz, my sincere students, when I was the associate professor and major in Wakbot College, he was my sincere students among that batch. I am very happy that about his remarkable achievement. This occasion stands as a witness to this talent and exuberance by Almatians. Almaty molds minds in million. May this evening inspire our students. Thank you. Now I invite our headmaster to read the annual report. Respected dignitaries, beloved parents, loving buds of Almighty School and dear friends, good evening to one and all. I feel immensely pleased and honored to present the overall activities and programs committed by our school in this academic year. Ours is a school duly recognized by Government of Tamil Nadu. To raise our standard, our students, we have changed the syllabus from Samachir to CBSE. Our school aims at overall personality development along with academic excellence through our multifaceted syllabus. And this is made possible only with the utmost support of and consideration from our parents. The school reopened on June 2nd, 2025 for this grand academic year. These activities we undertook are as follows. International Yoga Day was observed on June 21st. All the Almatians exhibited their talents by performing different yoga postures. Doctors' Day was celebrated on 1st July 2025 to know the value of doctors and to have a great aim for the students. Educational Development Day was celebrated on July 15th. Many competitions were conducted and prizes were given. On July 18th, our little Almatians looked absolutely adorable as they came dressed in vibrant red attire to celebrate Red Color Day. Independence Day was celebrated hilariously in our school. The tricolor national flag was hoisted by the correspondent. Many programs were conducted and prizes along with certificates were distributed to the participants. On November 8th, we celebrate 100th day celebration. The young Almatians enjoy a memorable experience celebrating 100th day of schooling. On September 5th, Teachers' Day was observed. All the inmates honored their teachers with gifts and sweets. This reflected their deep love and respect for their teachers. Teachers entertained the children with dance performance and individual programs. On November 11th, to promote overall personality development, a school people leader election was conducted. 5th grade Almatians contested the election based on their academic excellence and good character as a result. Hifza Amir and Afrida Firdaus were selected as SPL and ASPL respectively through a democratic manner. Children's Day was observed on November 14th. On this day, our school was filled with joy, laughter and vibrant for Children's Day. Our school management lovingly gifted special goodies to our Almatians. No Bag Day was celebrated at the mid of November. Sprouts Chat Sharing Day was initiated on December 10th. On that day,
our Almatians learn the power of healthy eating and sharing. National Mathematics Day was observed on December 22nd in the school premises. Santa Claus visited our school on December 22nd. All the children joyfully shook hands with him. On Jan 14, Tamil traditional Pongal Day was observed to inculcate the traditional values of Tamil culture among Almatians. Students were engaged with traditional games and Pongal was distributed to our Almatians. Sports Day for KG was on 24th Jan and Standard on Jan 26th. For the delight of the students, we conducted the Sports Day at turf with the drill by students leading by SPL, Hifza Amir, ASPL, Afrida Firdos and other 5th grade students. Apart from the usual programs and events, our school always aims at improving the academic skills, enhancing abacus classes, swimming classes and craft classes. E-magazine was initiated on this academic year. Students showcase their inner talents in the magazine in every term. We are performing classroom activities, motor skill activities, awareness programs by grade wise. In upcoming months, we are planning to execute Tirukural Day, Talent Day, Abacus Day, Graduation Day and many. By the grace of Almighty, we are executing and planning to start a new academic year in a new building at the same campus with high facilities. I would like to thank my family members for their continuous support. I would like to thank Almighty, my teachers, parents and well-wishers. With this, I wind up my scholastic report. Thank you. Welcome speech by Ms. T.S. Alamelu Mangai. Respected chief guest, distinguished guest of honor, esteemed founder, respected correspondent, beloved principal, dedicated teachers, proud parents, dear students and all invited guests. Good evening to one and all. It gives me immense pleasure and deep sense of gratitude to extend a very warm welcome to all to the 32nd annual day celebration of Almighty School. Your gracious presence today adds great value and meaning to this memorable occasion. We are deeply honored by the presence of our respected guest of honor, Mr. P. Jayaseelan, MA B.Ed, Assistant Manager, Retired, Intelligence Section, Police Department, Madurai City. I welcome you, sir. Next, Mr. T. Hizas, MCom, Senior Associate, State Bank of India, Madurai. I welcome you once again. Thanks for sparing your valuable time to be with us. We are privileged to have Haji Major Syed A.R. Ibrahim, MA, MPhil, MA, PGDCA, PhD, correspondent, presiding our today's function. I welcome you, sir. We are also honored by the presence of our respected founder, Haji A.S.I. Ibrahim, MA, DCE. I welcome you, sir. I extend a heartfelt welcome to our dynamic CEO, Principal, Mr. I. Syed Abdul Sami, B. MBA. I welcome you, sir. This annual day is not merely a celebration, it is a reflection of our students' talents, our teachers' tireless efforts, and the constant support of our parents. Once again, I welcome you all. Thank you. By our founder, Ibrahim, sir.
Now, I would like to call upon our chief guest, Mr. B. Jayaseelan, to say few words. வணக்கம். இப்பள்ளியின் தாளாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய ஹாஜி மேஜர் டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் மிஸ்டர் வேற ஒன்றும் இருக்காப்பா மிஸ்டர் சையது அப்துல் ரஹ்மான் இப்ராஹிம் அவர்களே, பள்ளியின் நிறுவனர் திரு ஹாஜி ஏஎஸ்ஐ இப்ராஹிம் அவர்களே, பள்ளியின் சிஇஓ மற்றும் முதல்வர் திரு சையது அப்துல் சமி அவர்களே, வங்கித்துறை அதிகாரி மதிப்பிற்குரிய திரு ஹிஜாஸ் அவர்களே, பள்ளியின் அனைத்து நிர்வாகிகளே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ செல்வங்களே, அவர்களை பெற்றெடுத்த அருமை பெற்றோர்களே, அனைவரையும் வணங்கி முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் ஜெயசீலன், தாளாளர் அவர்களின் எம்ஏ கிளாஸ்மேட். நான் பிஎட் படிச்சுட்டு காவல்துறையில் பணியாற்றிட்டு ஓய்வு பெற்று விட்டேன். நம்ம இப்ராஹிம் சார் வந்துட்டு எம்ஏ என்னோட படித்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து ஒரு எம்ஏ, அடுத்து ஒரு எம்ஃபில், அடுத்து ஒரு பிஹெச்டி படிச்சுக்கிட்டே இருந்தார். படிச்சுக்கிட்டே இருந்தவர் பெரிய ஆள் ஆகிட்டார். அவர் அப்போவே மேஜர், நம்மளாம் இன்னும் மைனர். இவ்வாறாக திரு இப்ராஹிம் அவர்களை எனக்கு கடந்த 44 வருடங்களாக தெரியும். 44 வருடங்கள், அதை 4 டிகேட்ஸ்ன்னு சொன்னார் இல்லையா, 44 வருடம், 82வது வருஷத்துலேருந்து எனக்கு அவர் அறிமுகம். அவர் பிள்ளைங்களோட கல்யாணங்கள், எல்லா கல்யாணங்களுக்கும் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன். நாங்கள் டச்லேயே இருந்தோம் எப்போவுமே. அவருக்கு காலேஜ் காலங்களில் இப்போவுமே சிரிக்காமல் பேசவே தெரியாது. எப்போ பேசுனாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே தான் பேசுவார். அதை நான் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கே. நாங்கள் இனிய நண்பர்களாக ஒரு 5-6 பேர் தான் இருந்தோம். அதில் இவர் ஒருத்தர். நாங்கள் அந்த 5 பேருமே என்ன செய்வோம், ஒரு டச்சில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கோம். இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் எங்களுக்கு. இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு அல்மைட்டி ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்கிற பேரை வச்சவரை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன், வாழ்த்துறேன். ஏன்னா அல்மைட்டி அப்படின்னா ஆல் பவர்ஃபுல் அண்டு சுப்ரீம் அப்படின்னு ஒரு பேர். இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பிள்ளைங்க புறமும் சுப்ரீமாக வருவாங்க அப்படிங்கிறது இதுவே நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2 தரப்பான மக்கள் மீது பொறாமையாக இருக்கும். ஒன்று ஆசிரியர்கள். ஏன்னா நானும் பிஎட்டை முடிச்சுட்டு ஒரு வாத்தியார் ஆயிரலாம்னு பார்க்கையில் காவல்துறையில் போய் பாடாப்படுத்தி எடுத்துட்டானுங்க என்னைய. அதனால் ஆசிரியர்களை பார்த்தாலே, ஆசிரியர்கள் என்பது ஒரு அர்ப்பணிப்பான ஒரு பணி. அதை என்ன செய்வாங்க, ஒரு ஏணிமரம் மாதிரி அவங்கள ஏறி எல்லாரும் மிச்சு மேலே பேயில போயிட்டே இருந்துருவாங்க. இவங்க அப்படியே இருப்பாங்க. பாருங்கள், நம்ம பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் பாருங்களேன், ஒரு எம்ஏ, எம்எஸ்சி, எம்எட், பிஎட், எம்ஃபில் எல்லாம் படிச்சுட்டு நல்ல பிள்ளைங்க நல்ல கிளாஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த பேரண்ட்ஸுக்கெலாம் அது சொல்ல வர்றது அதுதான். இந்த பள்ளிக்கூடத்தை, அருமையான பள்ளிக்கூடத்தை செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. தொடர்ந்து படிக்க வைங்க. மேலும் மேலும் பெரிய பள்ளியாக இது வர வேண்டும் என்றும் வாழ்த்துகிறேன். இந்த பள்ளியில் வந்துக்கிட்டு அடுத்தபடியாக என்னை விட அதிகமான மொழி யாருக்காவது தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள பார்த்து நான் பொறாமப்படுவேன். இந்த பள்ளிக்கூடத்துலேயே 4 மொழி நடத்துகிறதாக நான் கேள்விப்பட்டேன். அப்போ இந்த பிள்ளைங்களெல்லாம் பார்க்கல, என்னோட அதிகமாக படிச்சிருக்குது இல்லையா, இந்த பிள்ளைகளை பார்க்கல எனக்கு பொறாமையாக தான் இருக்குது. இது பாருங்கள், பிள்ளைங்க நம்மெல்லாம் அந்த காலத்தில் 3-5 படிக்கல இப்படி போயிருக்குமான்னு தெரியல. நல்ல பிள்ளைங்களா, அருமையான பிள்ளைங்களா இருக்காங்க. அப்படியே தொடர்ந்து வளர்த்து எடுத்து வாங்க. அன்பானவர்களே, இப்பள்ளி குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வயசுக்கு கீழே தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. எல்லாம் 5 வகுப்பு வரை தானே இருக்குது இல்லையா, 10 வயசுக்கு கீழே தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இந்த பிள்ளைங்க போகிறாங்க, ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க. இப்போ கலை நிகழ்ச்சி நடத்துவது, கலை நிகழ்ச்சிகளை கவனிக்கணுங்கிற ஆர்வத்தில் இருக்கிறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு சொல்கிறது நிச்சயமாக காதில் போய் ஏறப்போகிறதே இல்லை. இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிடுறேன். அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு கடத்துவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில். அன்பானவர்களே, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வந்துட்டு தனித்திறமைன்னு ஒன்று இருக்கிறோம். தனித்திறமை ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இருக்கும். இப்போ ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேயும் மெடிசினல் வேல்யூ இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு பேரும் மருத்துவ குணம் இருக்கும். அதே செடிக்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மனுஷனுக்கு இருக்காதா? எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு தனித்திறமை இருக்குது. அந்த தனித்திறமையை கண்டுபிடிச்சி, அந்த தனித்திறமைனா ஒவ்வொரு பாடும், ஒரு பிள்ளை பாடும், ஒரு பிள்ளை டான்ஸ் ஆடும், ஒரு பிள்ளை டிராயிங் பாடும், ஒரு சில பிள்ளைங்க விளையாட்டில் ஆர்வமாக இருக்கும். இதை பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் கவனித்து அவர்களை அந்த முறையிலும் கொஞ்சம் மேலே பெரிய பிள்ளைகளாக கொண்டு வர்றதுக்கு சான்ஸு இருக்குது நிறையா. அதே நேரத்தில் பிள்ளைங்க அதிகமான மொழிகளை கற்றுக்கொண்டால் அது சந்தோஷம். என்ன மொழிகள்லாம் இருக்குது இங்கே நம்ம ஸ்கூலில் வந்துக்கிட்டு தாய்மொழி அப்படிங்கிறது ஒன்று நடத்திடுவாங்க. மொத்தம் 4 மொழி. கொஞ்சம் சத்தம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் தான் போட்டுறணும்.
அதிகமான மொழிகளை கற்றுக் கொடுத்தோம் என்றால் பிள்ளைங்க வந்துட்டு எந்த காலத்திலும் சர்வை பண்ணிடுவாங்க. அயல் நம்ம தமிழ் மொழி கற்கிறோம், நம்மளுடைய மதர் டங் படிச்சுக்கிறோம். 1 2 மற்ற மாநில மொழிகள் சில மொழிகளையும் கற்றுக் கொடுக்கலாம். மற்ற அயல் நாட்டு மொழிகள் சிலவற்றை நம்ம கற்றுக் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். கொரியா மொழி இருக்குது, கன்னட மொழி இருக்குது, மற்றபடி இங்கிலீஷ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உலக மொழி அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க இங்கிலீஷை படிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா எங்கேயுமே அவங்க சமாளிச்சிட முடியும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த மொழிகளை அதிகமான அளவில் கற்றுக் கொடுப்பது நலம் தரும். அடுத்து நம்ம உணவில் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. என்னடா அவன் டாக்டர் மாதிரி பெருசாக என்னென்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கான், கலை நிகழ்ச்சியெல்லாம் இருக்குதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் சரிங்களா? போதுமா? ரைட். நம்ம சாப்பாட்டு விஷயங்கள்னு பிள்ளைங்களை வந்து என்ன செய்யலாம், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக நல்ல ஃபுட்டாக கொடுத்து நல்லா ஹெல்த்தியாக வளர்றதுக்கு நம்ம எதாவது செய்யலாம். மற்றபடி எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய இந்த செல்ஃபோன் பயன்பாடு அதை கொஞ்சம் குறைக்க சொல்லலாம். குறைக்க சொல்லலாம்னா நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிற எங்கிட்ட அந்த பிள்ளைங்களை குறைக்க சொல்கிறது நம்ம குறைக்கணும் முதல்ல. அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா புத்தகங்கள் வாசிக்கலாம். புத்தகங்கள் வாசிக்கிட்டே இருக்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த பிள்ளைங்களை என்ன செய்யுங்க, புத்தகம் வாசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. போதும் சொல்லிட்டாரு. இன்னும் நிறைய எழுதிட்டு வந்திருக்கிறேன், நிறைய பேசணுன்னு தான் தோணுது. அண்ணன் ஐயா நம்ம இப்ராஹிம் ஐயா அவருக்கு சொன்னதை காலை வாங்கிக்கிறணும் இல்லையா? இன்னும் அவருக்கு நான் மாணவனாக தான் இருந்துகிட்ருக்கேன். இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்னும் சுருக்கமாக பேசணுன்னு தான் சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தாங்க. இவ்வளோ காலம் நான் வந்துட்டு பேசியதை காது கொடுத்து கேட்ட உங்களுக்கும் அதை கடைப்பிடிக்க போகிற உங்களுக்கு, அதே நேரத்தில் நான் பேசின ஏதாவது தவறு குறை இருந்துச்சுனால அதையும் பெருசாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் நன்றி கூறி வணக்கம் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I would like to call upon our chief guest, Mr. T. Hijaz, to say a few words. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all. Respected founder ASI Ibrahim sir, respected correspondent Haji Major Dr. Syed Abdul Ibrahim sir, and respected principal Syed Abdul Sami sir, dedicated teachers and proud parents, and my dear young friends, good evening all. இது சொல்கிறப்பே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருந்துச்சு உங்களுக்கு. ப்ரௌட் பேரண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னேன். உண்மையிலே நீங்கள்லாம் ப்ரௌடாக இருக்கலாம். பிகாஸ் சையத் அப்துல் இப்ராஹிம் சார் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் இங்கே ப்ரௌடாக நிற்கிறப்ப ஆப்வியஸாக அவர் கரஸ்பாண்டாக இருந்து நடத்துகிற இந்த ஸ்கூலில் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் படிக்க வைக்கிறப்ப நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரௌடாக இருக்கலாம். பிகாஸ் நாங்கள் எப்படி வெளியே வந்து ஷைன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இன்ஷா அல்லாஹ் அவங்களும் வந்து ஷைன் பண்ணுவாங்க. Then I would like to tell the parents and teachers a small information that உங்கள் கூட இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து பெரிய குழந்தைகள் கிடையாது, ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் சில்ட்ரன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் டீச் பண்ணுறதா அவங்க லேர்ன் பண்ணுறதா நினைக்கிறீங்க, பட் ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ஃபாலோ தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்னுடைய கைண்ட் அட்வைஸ் என்னென்னா, உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் எஜுகேஷன், நாலேஜ், டேலண்ட் எல்லாமே சொல்லித்தர்றப்ப அதுக்கு ஃபவுண்டேஷனாக டிசிப்ளின் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வச்சு அவங்கள முன்னெடுத்துங்க. அவங்க நிச்சயமாக ஷைன் பண்ணுவாங்க, கெரியரில் ஒரு பெரிய இதாக அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கூலை ஒரு +2 வரைக்கும், ஹையர் செகண்டரி லெவல் வரைக்கும் நீங்கள் அடுத்து இதை அப்கிரேட் பண்ணணும். அண்ட் ஆஸ் எ பர்சனல் ரெக்வஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன், ஸ்கூலில் கண்டிப்பாக என்சிசியை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் அது வந்து எங்கள் கெரியரை ஷேப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணமாக இருந்துச்சு. எங்கள் இப்ராஹிம் சார் வந்து ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் மட்டும் இல்லை, ஹி இஸ் மை என்சிசி ஆஃபீஸர் ஆல்சோ. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டேஜ் கொடுத்ததுக்கு ஆக்சுவலாக அவர் நிறைய எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காரு. இதுவும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் எனக்கு, டு எக்ஸ்ப்ளோர் மை செல்ஃப். ஐ எக்ஸ்ப்ளோர் மை செல்ஃப் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. ஸோ ஐ எம் தேங்கிங் எவ்ரி ஒன் for patiently listening to my speech. I am also very eagerly waiting to witness the program and achievements and konjam prize distribution la irukku. I would like to congratulate each and every child who are here because you are all winners. Thank you.